tuttuqaanna kaasee namana gamteetti jirrafuunan kaaddaamee bulloon fi addaamma yooniin gubadda akkamiin dachiitu ansina malaa ta'u kan xiyyataa ta'u kan sinna nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiiti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne ilafa qotuun gimbootaa fi osoo chokoorsinnoyini ለኔ ከ95% በላይ ይሄን መሬት የተነጠቀው የኦሮሞ ልጆች ናቸው እና ለሪል ስቴት ብቻ ነው የ4.8 እስከ 5.2 ሚሊዮን ካሬ ሜትር ያስፋደሩት የሪል ስቴት ብቻ ነው ባይዘው ከዚህ ውስጥ ካልተሳሳትኩ ከ1.5 በላይ ካሬ ስኩዌር ሚሊዮን ስኩዌር ካሬ ሜትር የተሰጠው ለአያት ነው አያት ነው የወሰደው እንግዲህ ቀደም የነገርኩ ነው አያት ስብሰባ ላይ ነበር አያት ውል ተዋውሏል መሬት እየወሰደ ያለው አያት ነው እና tuttuqaanna kaasee namana gamteetti jirrafuunan kaaddaamee bulloon fi addaamma yooniin gubadda akkamiin dachiitu ansina malaa ta'u kan xiyyataa ta'u kan sinna nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiiti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne ilafa qotuun gimbootaa fi osoo chokoorsinnoyini dinaalolu undura dura osoo harkaan nun qabine ajoollee I think ከ4.8 ሚሊዮን ካሬ ሜትር በላይ ያርሶ አደሩ ተቀማ ከ4.8 እስከ 5.2 ሚሊዮን ካሬ ሜትር ስኩዌር ካሬ ሜትር ያርሶ አደሩ መሬት ተቀማ tuttuqaanna kaasee namana gamteetti jirrafuunan kaaddaamee bulloon fi addaamma yooniin gubadda akkamiin dachiitu ansina malaa ta'u kan xiyyataa ta'u kan sinna nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiiti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne ilafa qotuun gimbootaa fi osoo chokoorsinnoyini dinaalolu undura dura osoo harkaan nun qabine ajoollee አንድ የቀበሌ ካድሬ ዛማኔል ልማት ድርጅት ሻይ የምታፈላ ሴትዮ አለች እና ስወጣ ኤርሚያስ እቺን ሴትዮ አያሃት ምናምን አለኝ አዋልኩት የዛሬ 4 አመት ብታያት በፈረስ ተደርጎ በቅሎ ከፊቷ ሁለት በቅሎ ከጀርባዋ ተደርጋ የምትሄድ ሴት ነበረች አለኝ ምንድነው ያለው በጣም እንትን ስላለኝ ምንድነው አልኩት እና የሀብታም አርሶ አደር ሚስት ነበረች አለኝ ሰውየው ከገጠር እህል ይዞ መጥቶ ከዛ ቂሊንጦ እንትን አንድ ገርሶ አደር የገጠር የአዲስ አበባ ገጠር ቀበሌ ነው ይዞ ይመጣል እህል ይሸጣል ባሏ ህዝቡን ይጋብዛል በበቅሎ የሚሸኝ ነበር የነበረው ፋይናሊ መሬቷ ተቀማለ እና በጣም በብዙ ሺህ ካሬ ሜትር ተቀማ ባልየው መቀማት ብቻ ሳይሆን ያው ካሳ ተሰጠው እና እንግዲህ ገበሬ ነው ምንም ማድረግ አይችልም እና የነገረኝ ነገር ምንድነው ሰውየው በብስጭት በቃ መጠጣት ጀመራል መጠጣት ብቻ አይደለም ሴቶችም ጋር መግባት ጀመረ ይሄ እነዚህ ስገላቸውን የሚሰጡ እህቶቻችን ጋር ማለት ነው እና ፋይናሊ ያው በሽተኛው ነው ማለት ነው የሚያሳዝንህ ነገር ሰውየው በሽተኛ ከሆነ በኋላ ልጅ ወልዷል ኦኬ ስለዚህ የተወለደውም ልጅ በሽተኛ ነው ማለት ነው ሴትዮዋ ጎረምሳ ልጅ ነበራት ጎረምሳው ልጅም ካሳ ስላገኘ እሱም እንዳባቱ ሆዷል ፋይናሊ ሲነግረኝ እናት መጀመሪያ ባሏን ቀበረች መጀመሪያ ቀጥሎ መሬቷን ከተነጠቀች በኋላ የወለደችው ሕፃን ልጇን ቀበረች ቀጥሎ ትልቅ ልጇን ጎረምሳዋን ልጇን ቀበረች መጨረሻ ላይ ሻያፍ ሆነች ጎዳናው ተማለን ያማኔል ማድረጅት ይሄ ነው ውጤቱ እንግዲህ
Tukaana kaase namana gamteetti jirrafuun ankaaddaame bulloon fi addaamma yooniin gubadda akkamiin dachiitu wansi nama laata yookaan xiyyataa ta'e yookaan sinna nyaata. Muka hodaati mukni baala qabu muka silkiitti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne. Ilafa qotuun gimbootaa fi osoo chokoorsin nooyini. Dinaalolu undura duba sowarkan nunqabini ajolle. ኦኬ እናት ባሏን የምትቀብርበት ቀጥላ ልጇን የምትቀብርበት ትንሹ ልጇን ቀጥላ ጎረምሳ ልጇን የምትቀብርበት መጨረሻ ላይ ቀባሪ የሚላት ማለት ነው። ይሄ የሺ አርሶ አደሮች ታሪክ ነው። የኦሮሞ ልጆች ናቸው ብዙዎቹ። ቂሊንጦ፣ አቦ ጨፌ፣ ገላን ወይ ብላ ማርያም ወዘተ የሚባሉ የገጠር ቀበሌዎች ታሪክ ነው። ስለዚህ ኢንድ ሪዛልቱ ለኔ ዋትኤቨር ትርጉም ይሰጠው ለኔ ኢንድ ሪዛልቱ ጄኖሳይድ ነው። Tukaana kaase namana gamteetti jirrafuun ankaaddaame bulloon fi addaamma yooniin gubadda akkamiin dachiitu wansi nama laata yookaan xiyyataa ta'e yookaan sinna nyaata. Muka hodaati mukni baala qabu muka silkiitti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne. Ilafa qotuun gimbootaa fi osoo chokoorsin nooyini. Dinaalolu undura duba sowarkan nunqabini ajolle. ሁላችንም በየደረጃው ይደርሰናል ግን ሜንሊ አባይ ጥያቄ የሆነ ይመስለኛል። ገንዘብ ይሰድ አይውሰድ ሼር ይኑረው አይኑረው ዋትኤቨር የተከተለው መንገድ ግን የኦሮሞን አርሶ አደር የማጥፋት እና ኤክስቲንክት የማድረግ እርምጃ ነው የተወሰደውና እንግዲህ 29 የገጠር ቀበሌ በዚህ መልኩ ከጥቅም ውጪ ሆነ። እንግዲህ በአንድ ቤተሰብ በአንድ ቀበሌ ሞሮለስ እስከ 1000 የአርሶ አደር ቤተሰብ ይኖራል 1000 አባወራ እና አርሶ አደሩ 5 ቤተሰብ ቢኖረው እንግዲህ 5000 ሰው አካባቢ ነው አንዷ ቀበሌ 5000 በ30 ብታባዛው 150000 የአርሶ አደር ልጅ 150000 የአርሶ አደር ወጣት 150000 አባወራ እማወራ ይገቡበት አይታወቅ። Tukaana kaase namana gamteetti jirrafuun ankaaddaame bulloon fi addaamma yooniin gubadda akkamiin dachiitu wansi nama laata yookaan xiyyataa ta'e yookaan sinna nyaata. Muka hodaati mukni baala qabu muka silkiitti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne. Ilafa qotuun gimbootaa fi osoo chokoorsin nooyini. Dinaalolu undura duba sowarkan nunqabini ajolle. ወይ ማቁትም ነበር ወይ እንግዲህ የኦሮሞ ልጆች ናቸው 150000 ሰው ዘር ማጥፋት ነው ባይዘው የተፈጸመው ለኔ ዘር ማጥፋት ነው። ዘር ማጥፋቱን ኤክስፕሌን አደርገዋለሁ ተራ ወንጀል እንዳይሆን። አቃቂ ያለው ምሳሌ ልስጥ በምሳሌ ማስረዳቱ ኢምፖርታንት ይመስለኛልና Tukaana kaase namana gamteetti jirrafuun ankaaddaame bulloon fi addaamma yooniin gubadda akkamiin dachiitu wansi nama laata yookaan xiyyataa ta'e yookaan sinna nyaata. Muka hodaati mukni baala qabu muka silkiitti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne. Ilafa qotuun gimbootaa fi osoo chokoorsin nooyini. Dinaalolu undura duba sowarkan nunqabini ajolle. በኮልፌ በቦሌ በየካ በጉለሌ እንኳን ሬድ ነው አሁን መታያቸው እነዚህ በሙሉ የአርሶ አደር በነገራችን ላይ በወቅቱ 29 የገጠር ቀበሌዎች ነው የነበሩት። አዲስ አበባ 29 የገጠር ቀበሌ ነበራት። Tukaana kaase namana gamteetti jirrafuun ankaaddaame bulloon fi addaamma yooniin gubadda akkamiin dachiitu wansi nama laata yookaan xiyyataa ta'e yookaan sinna nyaata.
mukahodaati mukni baala qabu muka silkiiti mukni baala hin qabne gofeegiyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne ilafa qotuun gimbaataa fi osoo coqoorsinnoyni dinaalolu hundura dura osoo harkaan nun qabine ajoollee የሆነው ነገር ሀያት ከ100,000 ካሬ ሜትር ከዚህ እስከዚህ ይፈልጋለሁ ይላል 100,000 ካሬ ሜትር የአርሶ አደሩ ማለት ነው ቦሌ ላይ ኮልፌ ቀራኒዮ ከዚህ እስከዚህ አስለቅቁልኝ ይላል የስራና ከተማ ልማት ስራ ሄዶ ገበሬውም አይጠየቅም ተመን ነው የሚሰራለት ከ100,000 ያቺ 2 ብር ከምናምን ነበረች በኔ ሳስታውሰው በካሬ ሜትር በኋላ ወደ 4 ብር ሄዳለች መሰለኝ ይተመንለታል በቃ አስዋደሩ መጠየቅ የሚችለው 100,000 ካሬ ሜትሩ የሚወሰድ ከሆነ 100,000ዋ በካሬ ሜትር በ2 ብር ከምናምን አባስተህ ወይም በ4 ብር በኋላ 4 ብር ሆነ መሰለኝና በ4 ብር አብሳ ወይ 40,000 ወይ 100,000 ወይ 200,000 አስዋደሩ የመጠየቅ መብቱ ይሄና ይሄ ብቻ ነው Tukaana kaase namana gamteetti jirrafuunan kaaddaame bulloon fi addaamma yooniin gubadda akkamiin dachiitu ansi nama laa ta'u kan xiyyataa ta'u kan sinna nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiiti mukni baala hin qabne gofeegiyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne ilafa qotuun gimbaataa fi osoo coqoorsinnoyni dinaalolu hundura dura osoo harkaan nun qabine ajoollee ስብሰባው ልክ ሲጀመር ያው የተለመደ ሙገሳ ተደረገ አሊ አብዶ ልማታችን ጥሩ እየሄደ ነው ምናምን አለ እና አስተያየት ሰጡ ተባለ ሁሉም አስተያየቱን ሰጠ ያው ዳኞቹም አስተያየት ሰጡ በልማት ጉዳይ እኛ ምንም ችግር የለብንም መወያየታችን ምናምን ምክንያቱም አልገባቸው ብዙዎቹም አልገባቸው ኦኬ ከዛ ቀጥታ ወደ እንትኑ ገባ ማለት ነው ወደ የተፈለገው ፖይንት ወደ አጀንዳው ገብቶ እንግዲህ ዛሬ የተሰበሰብነው በከተማችን የልማቱን ወደ ኋላ ያስተጋግሉ ያሉት ነገሮች በተለይ በልማታዊ ባለሀብቶች አልሚ ባለሀብቶች በሪል ስቴት የተሰማሩ ባለሀብቶች ከፍተኛ እንቅፋት ያጋጠማቸው የልማታችን እየተንገራገጨ ነውና በዚህ ጉዳይ ላይ መፍትሄ እንድንነጋገር ነው ችግሩ ደግሞ የፍርድ ቤቶች ነው አለ አሁን እንግዲህ ጦርነቱ ሊጀመር ነው ማለት ነውና ችግሩ የፍርድ ቤቶች በረባው ባረባው ነገር ሁከት ይወገድልኝ እየሰጣችሁ ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ብናደርግ ይሻላል እና በዚህ ጉዳይ የተጎዱ ባለሀብቶች ስብሰባችን ላይ ስለጋበዝናቸው ልማታዊ ባለሀብቶች እነሱ ማብራሪያ ይሰጡናል ብዙዎቻችን ተደናገጥን ኦፍ ኮርስ እኔ አልገባኝም ሆነስትሊ እንትኑ ሜሴጁ አልገባኝም እና አጠገቤም እንደውም የፖሊስ ኮሚሽነሩ አዲስ አበባ ነበርና አንዳንድ ግወጥ ግንባታ ማፍረስ ምናምን ላይ ስለምንተዋወቅ ትንሽ ቀልደኛ ነው እና ምንድነው እነሱ ለካ ቀድሞ ተሰብስበዋል የፖሊስ ኮሚሽነር ምናምን የሚባለው ቀድሞ ተሰብስበዋል መረጃው አላችሁ አዎ እና ምንድነው ስለው አርፈ ጉደን ስማ ምናምን አለኝ እና tukaana kaase namana gamteetti jirrafuunan kaaddaame bulloon fi addaamma yooniin gubadda akkamiin dachiitu ansi nama laa ta'u kan xiyyataa ta'u kan sinna nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiiti mukni baala hin qabne gofeegiyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne ilafa qotuun gimbaataa fi osoo coqoorsinnoyni dinaalolu hundura dura osoo harkaan nun qabine እንድትረዳው ብዬ ነው አራተኛውና በጣም ሰርፕራይዝ ያደረገኝ ሐሳብ አንዱ ያነሳው እኔ ስሰማችሁ አለ እኔ ልቶ የህጉን ጉዳይ ልቶና ድሮም ስሰማችሁ የነበረው ዳህ ዘመምነን ስትሉ ፕሮፑር ለዳህን ይቆም ነው ስትሉ ነበርና አሁንም ማየው ነገር ግን እኛን አድቫይዝ እየጠየቃችሁን ያላችሁት እንዴት ድሆችን ከመሬታቸው እናፈናቅላቸውና
ሀብታሞችን እንተካ ነው እያላችሁ ነው ያላችሁት እና ሪሊ በፖሊሲያችሁ ተቀይሯል ወይ እና በጣም ሳውንድ የሆነ ነገር ነው የሚያነሱትና tukaana kaase namana gamteetti jirrafuun ankaadame bulloon fi addaamma yooniin gubadda akkamiin dachiitu ansina maalaa ta'u kan xiyyataa ta'u kan sinna nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiiti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne ilafa qotuun gimbaataa fi osoo chokoo orsilloyini dinaalolu undura dura osoo warkaan nun qabine ajoollee ሀያት አለ ተከሳሽ ኦኬ ምስኪኑ ገበሬ አለ ከሳሽ መብት ተነክቷል ብሎ ምስኪኑ ገበሬ የለም ማለት ተከሳሽም ከሳሽም በሌለበት ነው ኦንሊ ተከሳሽ ባለበት ነው ሂደቱ ያለው እንደው በደንብ እንድትረዳው ብዬ ነው tukaana kaase namana gamteetti jirrafuun ankaadame bulloon fi addaamma yooniin gubadda akkamiin dachiitu ansina maalaa ta'u kan xiyyataa ta'u kan sinna nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiiti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne ilafa qotuun gimbaataa fi osoo chokoo orsilloyini dinaalolu undura dura osoo warkaan እንግዲህ ዲሳር በጣም ትልልቅ ጥያቄዎች ናቸው አይደል እና መቀጠል አልተቻለም ስብሰባው አንደኛው ተነሳና አንዱ ዳኛ ይሄ ህገ መንግስቱን በጠረባ የሚመታ ስብሰባ ለመሳተፍ ህሊና አይፈቅድም ማለት tukaana kaase namana gamteetti jirrafuun ankaadame bulloon fi addaamma yooniin gubadda akkamiin dachiitu ansina maalaa ta'u kan xiyyataa ta'u kan sinna nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiiti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne ilafa qotuun gimbaataa fi osoo chokoo orsilloyini dinaalolu undura dura osoo warkaan nun qabine ajoollee ያው አርፈስማ አለኝ አርፈስማ ጉድን ትሰማለህ ሎ ከህሊናው ጋር እየተጣላ ነበር የነበረው የሰማቸው ነገሮች ከህሊናው አጣጣውታልና በኋላ ያው አሊ እንግዲህ የተሰጠው ትእዛዝ ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ባለሀብቶች አሉ የተከበሩ ባለሀብቶችን እንጋብዛቸዋለን የደረሰባቸውን ነገር ያቀርባሉ አለ tukaana kaase namana gamteetti jirrafuun ankaadame bulloon fi addaamma yooniin gubadda akkamiin dachiitu ansina maalaa ta'u kan xiyyataa ta'u kan sinna nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiiti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne ilafa qotuun gimbaataa fi osoo chokoo orsilloyini dinaalolu undura dura osoo warkaan nun qabine ajoollee እና ተጋበዙ የአያት ማኔጅመንት ኮሚቴ ሰውየው ማለት ነው ትልቅ ሻንጣ ነው ያዙት ባስታውሳለውና ከዶሲያቸው ውስጥ ትልልቅ መዝገቦች አውጥተው ማንበብ ጀመሩ ሰውየው ምን እና በዚህ ቀን ከሌ የሚባል ዳኛ በዚህ ቦታ ላይ የ100,000 ካሬ ሜትር መሬት አግኝተን ለናስለቀቅ ስንሄድ የሄዶ ዳኛው የሁከቱ ገደልኝ ሰጠ ገና ሄድ ሲጀምሩ አዳራሹ በህይወቴ ማላቀው ተበጠበጠ አዳራሹ በስነ ስርዓት ጥያቄ ከዛም ስነ ስርዓት እኛ ዘባተሉ ነው የምንለው አሊ አብዶንና ቃዋራን አየነው አዋራውን የአሊ አብዶንና he's completely collapsed ምክንያቱም እሱም የገመተው አይመስለኝም በዛ ሌቭል ስነ ስርዓት አሉ ዳኞቹ tukaana kaase namana gamteetti jirrafuun ankaadame bulloon fi addaamma yooniin gubadda akkamiin dachiitu ansina maalaa ta'u kan xiyyataa ta'u kan sinna nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiiti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne ilafa qotuun
gimbota fe osso choko orsilloini dinalolu undura dura osso warka nunkabi የአዲስ አበባና የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም የማንነት ጥያቄ ነው ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን ስለማንነት ስናወራ ደግሞ መሰረታዊ መስመር ይዘን አዲስ አበባንና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ሊያቀፍ የሚችል ሊያሳድግ የሚችል የኦሮሞን መብት ሊያስከብር በሚችል ማንነቱን ፖለቲካውን ታሪኩን ሊረሳ በማይችል አርሶ አደሮችን ወደ ውጭ እየገፋ የሚያድግ አዲስ አበባ የሚያድግ ኦሮሚያ አይፈልግም tuttuqanna kaase namana gamtetti jirrafunan kaadame bullon fe adamma yonin gubadda kamin dachitu ansina malata yokan tiyata ta yokan sinna nyata muka hoda ti mukni bala kabu muka silki ti mukni bala kamne gofe giya il madira na magala fatti sabni sena kamne ila fakotu gimbata fe socho ko orsilloini dinalolu undura dura sowarka nunkabiniያጆ የፌደራል ህገ መንግስት እንደሚናገረው የገዢው ፓርቲ የፖሊሲ ሰነድ እንደሚገልጸው መሬት የህዝብና የመንግስት ነው ይላል ነገር ግን ዛሬ በእውነት መሬት የህዝብ ነው የመንግስት ነው የሁለቱም ነው በእኛ ግምት መሬት ዛሬ የማንም አይደለም መሬት የገዢው ፓርቲ ባለስልጣኖች የግል ንብረት ነው tuttuqanna kaase namana gamtetti jirrafunan kaadame bullon fe adamma yonin gubadda kamin dachitu ansina malata yokan tiyata ta yokan sinna nyata muka hoda ti mukni bala kabu muka silki ti mukni bala kamne gofe giya il madira na magala fatti sabni sena kamne ila fakotu gimbota fe osso choko orsilloini dinalolu undura dura osso warka nunkabi ዛሬ በየከተማው በአዲስ አበባ ዙሪያና በሌሎችም ከተሞች አካባቢ በብዛት መሬት እየተሰጣቸው አፋቸው ተሸብቧል ስለዚህ አፍ መሸበቢያ ነው መሬት ዛሬ tuttuqanna kaase namana gamtetti jirrafunan kaadame bullon fe adamma yonin gubadda kamin dachitu ansina malata yokan tiyata ta yokan sinna nyata muka hoda ti mukni bala kabu muka silki ti mukni bala kamne gofe giya il madira na magala fatti sabni sena kamne ila fakotu gimbota fe osso choko orsilloini dinalolu undura dura osso warka nunka እንደፈለገ የሚሸጡት የሚለውጡት ጓደኛ የሚያፈሩበት በዘመድ አዝማድ የሚያከፋፍሉት ለወገን እያሉ ለነሱ ፓርቲ አባላት መመልመያ የሚጠቀሙበት ማማለያ ነው መሬት tuttuqanna kaase namana gamtetti jirrafunan kaadame bullon fe adamma yonin gubadda kamin dachitu ansina malata yokan tiyata ta yokan sinna nyata muka hoda ti mukni bala kabu muka silki ti mukni bala kamne gofe giya il madira na magala fatti sabni sena kamne ila fakotu gimbota fe osso choko orsilloini dinalolu undura dura osso warka nunkabini መሬት ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ወደ ሀገር ውስጥ የመሳቢያ ማግኔት ሆኗል ደግሞ ዲያስፖራ እየተባለ በአንድ ወቅት ግር ብለው መጥተው እዚህ ወገኖቻችን ስንት ዜጎች ሜዳ ላይ ወድቀው ያሉ አንዲት ስንዝር መሬት የሌላቸው ወገኖች ይያሉ ነገር ግን በውጪ ቢያንስ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች መጥተው መሬት ተቀራምተው ሸጠውት ሄደዋል tuttuqanna kaase namana gamtetti jirrafunan kaadame bullon fe adamma yonin gubadda kamin dachitu ansina malata yokan tiyata ta yokan sinna nyata muka hoda ti mukni bala kabu muka silki ti mukni bala kamne gofe giya il madira na magala fatti sabni sena kamne ila fakotu gimbota fe osso choko orsilloini dinalolu undura dura osso warka nunkabini
ጥሩ እርሻ ማሳዎች የነበሩት ትናንትና ዛሬ ምንድነው የሚመስሉት? ዛሬ ግማሹ ድንጋይ ተሸክሟል፣ ግማሹ አጥር ታጥሮበት አንድ ዘበኛ ቁጭ ብሎ መንገድ ላይ ይጠብቃል። ምናልባት ያ ዘበኛ ዘመዶቹ ወይም ቤተሰቡ የተበተነበት ያ በአንድ ጊዜ የዛ መሬት ባለቤት የነበረ ሰው ሊሆን ይችላል። በአብዛኛው ይሄ ነው የተረዳነው። tuttuqaan naqaase namana gamteetti jirrafuunan kaaddaame bulloon fi addaamma yoomin gubadda akkamiin dachiitoon sina maalaa ta'u kan xiyyataa ta'u kan sinna nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiiti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne ilafa qotuun gimbootaa fi osoo coqoorsilloyni dinaaloluun dura dura osoo warkaan nun qabine ማዕድኑ ከወጣ በኋላ መሬቱ ዝም ብሎ ይተዋል። ስለዚህ ወደ ምድረ በዳነት የመለወጥ አደጋ ያጋጥመዋል። ስለዚህ ሊያገግም የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ለገደምቢ ወይም ሻኪሶ ወይንም ደግሞ አሁን ወደ ጉጂ አካባቢ ብንሄድ ያ መሬት ከጥቂት ዓመታት በኋላ ምን እንደሚሆን ልናውቅ አንችልም። tuttuqaan naqaase namana gamteetti jirrafuunan kaaddaame bulloon fi addaamma yoomin gubadda akkamiin dachiitoon sina maalaa ta'u kan xiyyataa ta'u kan sinna nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiiti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne ilafa qotuun gimbootaa fi osoo coqoorsilloyni dinaaloluun dura dura osoo warkaan nun qabine የሚፈሱ ውሃዎች ወንዞች ራሳቸው ህይወት የሌላቸው ወንዞች ሞልቷል በአገራችን። እዚህ ሩቅ ሳንሄድ ምንም ህይወት የሌለው ወንዝ አለ በብክለት የተነሳ ማለት ነው። ያንን ደግሞ ትንሽ ሜትሮች ራቅ ብሎ የሚጠጣ ህዝብ አለ። ትንሽ ሜትሮች ራቅ ብሎ የሚጠጣ እንስሳ አለ። ያም እኮ ወገን ነው። ያም ሊያሳስበን ይገባል። ለምንድነው እነዚህ ቆሻሻቸውን የሚበክለውን በካያቸውን ለመቆጣጠር የሚያስችል ሁኔታ የማይፈጥሩት? ለምንድነው ከፋብሪካዎቻቸው ትርፍ ያገኙ ያሉ ግለሰቦች ለምንድነው ለሌላው ጤንነት ለአምራቾቻችን ጤንነት ለአርሶ አደሮቻችን ጤንነት የማይጨነቁት? ስለምንድነው መንግስት ስለምንድነው ይሄንን የማይጠይቀው? tuttuqaan naqaase namana gamteetti jirrafuunan kaaddaame bulloon fi addaamma yoomin gubadda akkamiin dachiitoon sina maalaa ta'u kan xiyyataa ta'u kan sinna nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiiti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne ilafa qotuun gimbootaa fi osoo coqoorsilloyni dinaaloluun dura dura osoo warkaan nun qabine ajoollee አዲስ አበባ በተለየ መልኩ እንዴት ባለቤት አልባ ሆነች? በተለይ ከመሬት ጋር በተያያዘ ሌላውን ተተነው ማለት ነው። ይሄን ለማንሳት ቅድም ያልኩ አዋጆች ወጥተዋል፣ መመሪያዎች ወጥተዋል፣ ስምምነቶች ወጥተዋል። ሶስቱንም ነው ማንሳት የምፈልገው። አንድ ባንድ እንሄድበታለን። መጀመሪያ ከአዋጁ ልነሳ። በ1993-94 አካባቢ እንግዲህ በመጽሐፌ ላይ አንድ ምዕራፍ ነው የሰጠሁት። ርዕሱ ምን ይላል? ህገ መንግስት በጠረባ ይላል ርዕሱ። ይሄን ርዕስ የወሰድኩት የኔ ርዕስ አይደለም። በአጋጣሚ በስብሰባው ላይ የተገኘ አንድ ዳኛ ስቶሪውን አነሳለሁና አንድ ዳኛ በጣም ተናዶ ህገ መንግስት በጠረባ እየመታችሁ ነው ብሎ ሲናገር ስለሰማው ቤቴ ማስታወሻ ላይ እንጂ ህገ መንግስት በጠረባ በየጻፍኩትና ዛሬ ደግሞ በመጽሐፍ መልክ ወጥቷል። ህገ መንግስት በጠረባ ተብሎ ይሄ አዋጅ በጣም ዴንጀረስ አዋጅ ነው። ከመሬት ጋር የተያዘ ነው። የነበረው ነገር ምንድነው? አዲስ አበባ ውስጥ የምንገኝ የፖለቲካ መሪዎች የዞን አመራሮች ያኔ ካድሬዎች ነን። እንግዲህ አዲስ አበባ በነገራችን ላይ ዞን የሚባለው መጎጥ ነው። አንዱ ኢህአዴግ መጠየቅ ያለበት የሚመስለኝ ዞን የሚባል ስትራክቸር የለም። ሌላውን ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ካልክ አንተም ይህ ህገ መንግስታዊ ነገር ከሰራህ መጠየቅ አለብህ። ምንም ጥያቄ የለውም። እዚህ ሀገር ቢሆን በፍርድ ቤት ይቀርብ ነበር። በአዲስ አበባ ስትራክቸር ውስጥ ዞን የሚባል ነገር የለም። በአደረጃጀት ውስጥ ግን ዞን የሚባል መዋቅር ነበረ እና አንዱ ህገ ወጥነት እሱ ነውና ቬሪ ሲሪየስ እና የዞን ካድሬዎች አሊ አብዶ ደብዳቤ ጻፈልን። በአስቸኳይ በመሬት ልማት
ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ስለምንፈልግ ማክሰኞ ነው አርብ ሐሙስ ይመስላል ሐሙስ ነው ቀኑና ሐሙስ አካባቢ በአስቸኳይ እንድትገኙ የሚል ደብዳቤ ደረሰን ያው ምክር ቤትም አባል ነን አዘሴም ታይም ደግሞ ስራ አስፈጻሚ ነን የዞን ስራ አስፈጻሚ ነን የዞን ስታተስ ባይ ዘ ዌይ ከአዲስ አበባ ካቢኔ ይበልጣል because የፖለቲካ ስራውንም እንሰራው እኛ ነን ትንሽ ውስብስብ ይላል እንትኑና ኢቭን መመሪያ የምንቀበለውም ካሳንጅስ ሄደን ነው እንጂ ማዘጋጃ ቤት ሄደን አይደለም ተስፋ ማርያም ይባል ወደዛ አልገባም አሁን ሲሳይ ልዩ መዋቅር ነው ልዩ መዋቅር ነው ተስፋ ማርያም ይባል አዲስ አበባ ህዝብ አቀውምና የአዲስ አበባ ስውርም ንጉስ ተስፋ ማርያም ይባላል ላይክ ሰው ተወልደን እንደማቀው ብሬን ነበር አይደል ተወልደ ያድግ just like that ተስፋ ማርያም ነበር የአዲስ አበባ ብሬን እና እኛ ባህታዊ እንለዋለን ፒውርሊ ባህታዊ ነውና ከካሳንቺስ ወጥቶ አቅም ግን ካሳንቺስ ቁጭ ብሎ በጀት የሚመድበው እሱ ነው የቀበሌ ካድሬ የሚመድበው እሱ ነው የከተማ ካቢኔ የሚመድበው እሱ ነው ቤተክርስቲያን የሚገነባው እሱ ነው መስጊድ የሚገነባው እሱ ነው የሚያፈርሰው እሱ ነው አይቶ ካላማርከው ከዛሬ ጀምሮ እንዳትመጣ ይልሃል so just ከንጉስ በላይ የነበረ ሰው ነው ተስፋ ማርያም ከንቲባው አሊ አብዱ ናቸው እሱና ያው የተስፋ ማርያም አጀንዳ ትንሽ ሰፋ ስለሚል ራሱን ችሎ ባህታዊ የሚል አርስት አለኝ በመጽሐፌ ላይና ያኔ እናወራዋለን ስለ ባህታዊ so anyways የዞን አስተዳደር የሚባለው ስትሮንግ ነበረ ፖለቲካሊ እና ከተማ ላይ ያለውንም ማዘዝ ይችላል እንግዲህ ከታች ወደ ላይ you have power ማለት ነው አስቸኳይ ስብሰባ ተብሎ ደብዳቤ ተላከልን እና ወደ ስብሰባው ስንሄድ የአዲስ አበባ ዳኞች በሙሉ ተገኝተዋል መቼ ነው ማለት ነው ነገር 93 መጨረሻ 94 እና የአዲስ አበባ ዳኞች በሙሉ ተጠርተዋል እንግዲህ ማይንድ ዩ የስብሰባውን ህገወጥነት ሲጀምር ለነገርህ ነው የአዲስ አበባ ፖሊስ አዛዦች ተጠርተዋል ከፖሊስ አዛዥ የወረዳ ፖሊስ አዛዦች ስብሰባ ላይ ተጠርተዋል እኛ ተጠርተናል ስራ አስፈጻሚው ፌደራል ፖሊስ ወርቅነህ ገበየሁ ተገኝቷል የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትሩ አባይ ፀሐዬ ተገኝተዋል የዳኞች ፕሬዝዳንት ምክትል ፕሬዝዳንት የነበረው ደሳለኝ ነው ስሙ አይደል ደሳለኝ በርሄ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ያኔ ምክትል ነበርና እሱ ተገኝቷል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነሩ አንደው ማጠገብ የነበረው ፍቃዱ ሰቦቃ ፍቃዱ የሚባል ለከነ ፍቃዱ ሰቦቃውን ለቀዋል ጥሩ እንትን ነው ኤኒዌይስ እኔ አጠገብ ነበሩ ብዙ ጆኮች አሉንና እንግዲህ ተመልከት አስፈጻሚው አካል ካሊ አብዶ ጀምሮ አለ እኛ አለን የዳኝነት ስርዓቱን የሚመሩት ሰዎች አሉ ዳኞቹም አሉ ኦኬ የፍትህ ስርዓቱ ላይ ጸጥታውን የሚያስተከብሩ ሰዎች ወይም ከፍትህ ጋር የተያያዙ ሰዎች ፖሊሶች አሉ ስለዚህ ህግ አውጪውን ህግ አስፈጻሚውን ህግ ተርጓሚውን በአንድ የሰበሰበ ሰብሳቢው ደግሞ ማን ነው አስፈጻሚው ኢሌጋሊቲው የሚጀምረው ከዚህ ነው ምክንያቱም ሴፓሬሽን ኦፍ ፓወር የሚባለው ይሄ ያልተጠበቀበት ያ አይደለም የሚገርምህ በጣም የሚገርመው በዛ ስብሰባ ላይ በእንግድነት የተጋበዙት የአያት መኖሪያ ቤት ስራ ድርጅት ማኔጅመንት ኮሚቴዎች ነበሩ እና ወደ 3 ኮሚቴዎች በመሪያቸው እንደውም አስተዋውሳለሁ አካለ ጎደሎ የነበሩ ብዙ ጊዜ ስለማያቸው ሰው እንደው ክሊር ለማድረግ ብዬ ነው እንትኑን ለማንሳት ዲስኤቢሊቲውን ለማንሳት አይደለምና በሳቸው የሚመራ የአያት ቲም የአያት መኖሪያ ቤት ስራ ድርጅት ቡድንም መጥቷል በስብሰባው ላይ ስብሰባው ማን የጠራው ባሊ አብዶ ደብዳቤ ነው
ከተማው አስተዳደር እሺ እና ርሱ ምንድነው የሚለው የከተማዋን ልማት የበለጠ ለማሳለጥ የጋራ ምክክር ስላስፈለገ በአስቸኳይ እንድትገኙ ተብሎ ስብሰባ መቅረት እንደማይቻልም ነው ኖቲስ የተደረገው እና ህግ አውጪውን ህግ ተርጓሚውን ህግ አስፈጻሚውን ሶስቱንም አንድ ላይ ጠሪው ደግሞ ህግ አስፈጻሚ እንትን ህግ አውጪ ኤክስኪዩቲቭ አስፈጻሚው ፕላስ ሀያት ምንም ማገባው አካል እነዚህ ሰዎች የተጠሩበት ስብሰባ ነው ዳኞቹ አሉ በሙሉ እንግዲህ ብዙዎቹ ዳኞች በአጋጣሚ ሆኖ የዩኒቨርሲቲ ጓደኞቼ ናቸው እና እንሳሳቅ ነበር ተገናኘን እየተባባልን ምክንያቱም ቦርደር ነበርና ቦርደሩ ተጥሷል አንዳንዶቹ ብዙዎቹ እዚህ ሀገር ነው ያሉት በነገራችን ላይ ብዙዎቹ ሊያነሱት ይችላሉ ይሄን ካነሳው በኋላ አይ ቲንክ ቢዚ ልትሆኑ ይችላላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይና ስብሰባው ተጀመረ ስብሰባውን የመራው አሊ ነው ግን ቤዚካሊ የስብሰባውን ሮቴት የሚያደርገው አባይ ነው አጠገቡ የነበረውም አባይ ነው እና ስብሰባው ልክ ሲጀመር ያው የተለመደ ሙገሳ ተደረገ አሊ አብዶ ልማታችን ጥሩ እየሄደ ነው ምናምን አለ እና አስተያየት ሰጡ ተባለ ሁሉም አስተያየቱን ሰጠ ያው ዳኞቹ አስተያየት ሰጡ በልማት ጉዳይ እኛ ምንም ችግር የለብንም መወያየታችን ምክንያቱም አልገባቸው ብዙዎቹም አልገባቸው ኦኬ ከዛ ቀጥታ ወደ እንትኑ ገባ ማለት ነው ወደ የተፈለገው ፖይንት አጀንዳው ላይ ወደ አጀንዳው ገብቶ እንግዲህ ዛሬ የተሰበሰብነው በከተማችን የልማቱን ወደ ኋላ ያስተጋግሉ ያሉት ነገሮች በተለይ በልማታዊ ባለሀብቶች አልሚ ባለሀብቶች በሪል ስቴት የተሰማሩ ባለሀብቶች ከፍተኛ እንቅፋት ያጋጥማቸው የልማታችን እየተንገራገጨ ነውና በዚህ ጉዳይ ላይ መፍትሄ እንድንነጋገር ነው ችግሩ ደግሞ የፍርድ ቤቶች ነው አለ አሁን እንግዲህ ጦርነቱ ሊጀመር ነው ማለት ነውና ችግሩ የፍርድ ቤቶች በረባው ባረባው ነገር ሁከት ይወገድልኝ እየሰጣችሁ ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ብናደርግ ይሻላል እና በዚህ ጉዳይ የተጎዱ ባለሀብቶች ስብሰባችን ላይ ስለጋበዝናቸው ልማታዊ ባለሀብቶች እነሱ ማብራሪያ ይሰጡናል እና ብዙዎቻችን ተደናገጥን ኦፍ ኮርስ እኔ አልገባኝም ሆነስትሊ እንትኑ ሜሴጁ አልገባኝም እና አጠገቤም እንደውም የፖሊስ ኮሚሽነሩ አዲስ አበባ ነበርና አንዳንድ ግወጥ ግንባታ ማፍረስ ምናምን ላይ ስለምንተዋወቅ ትንሽ ቀልደኛ ነው እና ምንድነው እነሱ ለካ ቀድሞ ተሰብስበዋል የፖሊስ ኮሚሽነር ምናምን የሚባለው ቀድሞ ተሰብስበዋል መረጃው አላችሁ አዎ እና ምንድነው ስለው አርፈ ጉድን ስማ ምናምን አለኝ ባህታዊ ጋር መድረሳችሁ እናንተ ከባህታዊ መመሪያ አልተቀበላችሁ ኖ የነበረው ነገር አባይ ኦቨርቴክ አድርጎታል አየ አባይ ኦቨርቴክ አድርጎት አይ ቲንክ አጀንዳውን የሚያመጣው አባይ ነው ሳስበው መጨረሻ ላይ እና ሶ በአባይ የተመራ ነገር ነው እዛም ሄዳ ያስፈልገው ማለት ነው እና እነዚህ ግን ቀድሞ በተለይ አሁን ያልኩ የፖሊስ ኮሚሽነር የህግ አስተማሪ ነው ባይዘው የሲቪል ሰርቪስ የዩኒቲ ኮሌጅ ሁሉ ያስተምር ነበርና እንቀላለዳለንና ያው አርፈስማ ጉድን ተሰማለ ሎ ከሊናው ጋር እየተጣላ ነበር የነበረው የሰማቸው ነገሮች ከሊናው ጣልተውታልና በኋላ ያው አሊ እንግዲህ የተሰጠው ትዕዛዝ ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ባለሀብቶች አሉ የተከበሩ ባለሀብቶችን እንጋብዛቸዋለን የደረሰባቸውን ነገር ያቀርባሉ አለ እና ተጋበዙ የአያት ማኔጅመንት ኮሚቴ ሰውየው ማለት ነው ትልቅ ሻንጣ ነው ያዙት ባስታውሳለሁና ከዶሲያቸው ውስጥ ትልልቅ መዝገቦች አውጥተው ማንበብ ጀመሩ ሰውየው ምን እና በዚህ ቀን ከሌ የሚባል ዳኛ በዚህ ቦታ ላይ የ100,000 ካሬ ሜትር መሬት አግኝተን ልናስለቀቅ ስንሄድ የሄዶ ዳኛው የሁከቱ ገደልኝ ሰጠ ገና ይሄ ሲጀምሩ አዳራሹ በህይወቴ ማላቀው ተበጠበጠ አዳራሹ
በስነ ስርዓት ጥያቄ ከዛም ስነ ስርዓት እኛ ዘባተሉ ነው የምንለው አሊ አብዶልና ቃቧራን አየነው አቧራውን የአሊ አብዶልና he is completely collapsed ምክንያቱም እሱም የገመተው አይመስለኝም በዛ ሌቭል ስነ ስርዓት አሉ ዳኞቹ በፍጹም ይሄ ስብሰባ መካሄድ መጀመሪያ ስነ ስርዓት ብቻ ነው የሚያነሱት አሊ ለምንድነው ስነ ስርዓት የምትሉት በእኛ ድርጅት ወር በመንግስት ህግ መሰረት አንድ ሰው የጀመረውን ሳይጨርስ ምናምን አለና ነው ስነ ስርዓት ይያልን ነው ስነ ስርዓታችንን ተቀበለ almost all ዳኞች ናቸው በኋላ አባይን ሲያየው አባይ ፈቀደለት ዳኞቹ እንዲናገሩ አርጋቸው አሉ ስብሰባ መሪ አቶ አሊ ናቸው አዎ ግን ያው አባይ ነው ፍለጥቀቃለው ከአባይ ጋር ተመካከሩ ያው ጠየቀው ማለት ነው በሌላ አነጋገርና ሰጣቸው አለው ተሰጣቸው ለዳኞቹ አስተያየት እንዲሰጡ እና በጣም አሁን ሳስበው I am proud of በወቅቱ እዛ ስብሰባ ላይ በመገኘቴ ደስ ይለኛል ሰዎች ለካ እድሉን ቢያገኙ ኢትዮጵያ እድላላት እንብዬ እንዳስበ ያርገኛልና ወጣቶች ናቸው ብዙዎቹ ዳኞች በአንዳልኩ በኔ እድሜ ያሉ ጓደኞቼ ናቸውና ሲጀመር ስብሰባው ስተት ነው አሁን ያልኩ ህገ መንግስት የጣሰ ስብሰባ ነው ሶስቱን አካላት ጠርቶ የሚያያይ ነገር የለም በህገ መንግስቱ ሶ ቼክ ኤንድ ባላንሱ ተዛብቷል እና ይሄን ስብሰባ መጥራታችሁ በራሳችሁ ህገ መንግስታዊ አይደለም አሉ አንደኛው አስተያየት ትክክልም ነው ሁለተኛው አስተያየት በፍርድ ቤት በተያያዘ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ታይ ሀያት የሚያቀርበው በፍርድ ቤት የተያያዘ ጉዳይ ነው በፍርድ ቤት በተያያዘ ጉዳይ ላይ አስፈጻሚው ህጋውጪው አካል ቁጭ ብሎ መነጋገር ማለት በሌላ መልኩ ተጽዕኖ ማሳደር ነው ይሄ በዓለም አቀፍ ደረጃም ተቀባይነት የለውም እና በፍርድ ቤት በተያያዘ ጉዳይ ላይ በተለይ ፖለቲካሊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሰዎች አስተያየት ባይሰጡ መስጠትም የለባቸውም ስፔሻሊ እንኳን ዳኛ ሊጠሩ አስተያየት መስጠት የለባቸው እንግዲህ ትልቁ ፋላሲ ይሄ ነው ያደግ ውስጥ ያለው ትልቁ ፋላሲ ታስታውስ ከሆነ ጸረ ሙስና ላይም ቀድሞ አሁን የሲኤን ፍርድ ብታየው ቀድሞ ጀጅመንት ተሰጥቶታል ፖለቲካል ውሳኔ ተሰጥቶታል ቀድሞ በቴሌቪዥን ተነግሯል አቶ መለስ ተነግሯል ሙስና ፈጽሟል ይሄ ነው ከኔም ጋር የነበረው ነገር if you remember አንዱ ኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስታውሰኝ የቡልቻ ደመቅሳ ነው if you remember እና የቡልቻም ላይ የሰጠው አስተያየት በቪዲዮ ላይ ታስታውስ ከሆነ በፍርድ ቤት በተያያዘ ጉዳይ ላይ እሳቸውን የመሰሉ ትልቅ ሰው አስተያየት መስጠት አይችሉም እና ህገወጥ ናቸው የሚል ያነሳውት በወቅቱ የዚህ ነጸብራቅ ነው ለፈልጌ ነው እኔ የህግ ተማሪ አይደለሁም unfortunately ግን መሰረታዊ ኮንሴፕቱ ይሄ ነው በተለይ ህግ ያለበት ሀገር ቢሆን ይመረጣል ፖለቲካሊ ኢንፍሉዌንስድ ፖለቲካሊ የሆኑ ሰዎች ፍርድ ቤቱን መጀመሪያ አዳምጠው የፍርድ ቤት ውሳኔ ላይ ነው እንጂ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ታስታውስ ከሆነ ኦባማ ላይ ያ ጥቁሩ የተገደለ ጊዜ ሰጠው አስተያየት እንዴት ነው በሚዲያ የተጠለጠለው እና ልጄ ነው ወይም ወንድ ልጅ ቢኖር ይኖሮ እሱን ይመስል ነበር ሚላት የህግ በላይነት ላይ ስንት ቀን የተጠለጠለው ኦባማ ለምንድን ነው የተጠለጠለው በፍርድ ቤት ሂደቱ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ስለሚባል ነውና ኢትዮጵያ ውስጥ መከበር ያለበት ግን በጣም የተሸረሸረ ጉዳይ ነው ይሄ የእስልምና የተሰሩትን ሰዎች ብትወስድ ፍርድ ቤት ውሳኔ ሳይሰጥ ሽብርተኛ ተብለዋል ሌሎችም በፍርድ ፕሮሰስ ላይ ያሉ ገና ሳይወሰንባቸው የቅንጅትም ዘሴም ነው መሰለኝና ይሄ የህግ ትልቅ ማዕቀፍ ነው ምንም እንኳን የህግ ተማሪ ባንሆንም ከሰማነው ነገር ተነስተን ይሄ በጣም ሲሪየስ ኢሹ ነው ስለዚህ ዳኞቹ ያነሱት ነገር ምንድነው በፍርድ ቤት በተያያዘ ጉዳይ ላይ ፖሊስ አስፈጻሚው በተለይ ፌደራልም ክልልም ባላችሁበት
እንዴት ታነሳላችሁ? ሁለተኛ ያነሱት ፖይንት ይሄ ነው። ሶስተኛው ያነሱት ፖይንት ኦኬ አንሱ ሀያት አለ ተከሳሽ ኦኬ ምስኪኑ ገበሬ አለ ከሳሽ መብት ተነክቷል ብሎ ምስኪኑ ገበሬ የለም ማለት ተከሳሽም ከሳሽም በሌለበት ነው ኦንሊ ተከሳሽ ባለበት ነው ሂደቱ ያለው እንደው በደንብ እንድትረዳው ብዬ ነው። አራተኛውና በጣም ሰርፕራይዝ ያደረገኝ ሐሳብ አንዱ ያነሳው እኔ ስሰማችሁ አለ እኔ ልቶ የህጉን ጉዳይ ልቶና ድሮም ስሰማችሁ የነበረው ዳህ ዘመምነን ስትሉ ፕሮፑር ለዳህን የቆም ነው ስትሉ ነበርና አሁንም አየው ነገር ግን እኛን አድቫይዝ እየጠየቃችሁን ያላችሁት እንዴት ድሆችን ከመሬታቸው እናፈናቅላቸውና ሀብታሞችን እንተካ ነው እያላችሁን ያላችሁት እና ሪሊ በፖሊሲያችሁ ተቀይሯል ወይና በጣም ሳውንድ የሆነ ነገር ነው የሚያነሱትና በቃ በዚህ ተከታተለ ያያትም ዶሲያቸውን ሰበሰቡ። ምክንያቱም ካሁን ሄዳ አንድም ነገር እንደውም አንዱ ዳኛ አሁን ሰውየው ያነበቡት ጉዳይ እየዳኘው ያለው እኔ ነኝ አለ። ኬዙን ያዘው ማለት ነውና የግር ትዕዛዝ ያወጡት የኬዙን ይዞታል ልጁ ዳኛው ነው የግር ትዕዛዙን የሰጠው ማለት ነው። እና ምንድነው እየተደረገ ያለው አለ። እንግዲህ ዲሳር በጣም ትልልቅ ጥያቄዎች ናቸው አይደል? እና መቀጠል አልተቻለም ስብሰባው። አንደኛው ተነሳና አንዱ ዳኛ ይሄ ህገ መንግስቱን በጠረባ የሚመታ ስብሰባ ለመሳተፍ ህሊና አይፈቅድም ማለት ነው። ለዚህ ነው አርስቷንም ህገ መንግስት በጠረባ ያልኳት ማለት ነውና በኋላ እንግዲህ መቀጠል ስላልተቻለ የሻይ ረፍት ተደረገና ሻይ እየጠጣን አንድ ጤና አዳም ይባል በጣም አስቀያሚ ሰው አለና የከንቲባ የአሊ አብዶ ጽህፈት ቤት ፕሮቶኮል ሹም ነው ካወቀው በኋላም በጣም እንደ አጸያፊ ባህሪ ያለው ሰው ነው እና ግርስር የሚከተል ሰው አይነትና አሁንም ባርከበ ጊዜ the same thing እንደዛ ነው በኋላም ማርከበ ወደ ስራና ከተማ ለማስሄድ ይዞት ነው በዚህ ባህሪው ማለት ነው። እሱ እየዞረ ጤና አዳም እየዞረ ለኛ በጆሮአችን ለፖለቲካ ሰዎቹ ማለት ነው በጆሮአችን ወደ ኋላ ቅሩ ተብሏል ብሎ በጆሮ ነገረን ለኛ ለዳኞቹ እና ለፖሊስ ለምናምን ላልተራዘመ ጊዜ ስብሰባው ተቋርጧል። ለሻይረፍት እንደወጣችሁ ማለት ነው። ሻይረፍት ወጥተናል። ያው አሊ አብዶ ተነግሮት የሻይረፍት እንድንወጣ አደረገን። ሻይረፍት ላይ ነው ሻይ ላይ ያለን ነው የዞረ የሚነግረን ለኛ ትንሽ ዞር በሉና ተመለሱ ተባልን የፖለቲካ መሪዎቹ ማለት ነው። እነዛ ግን ያው ላልተወሰነ ጊዜ እንግዲህ በህይወቴ አባይ ስብሰባ መርቶ አልባይ ነው ኦልሞስት የስብሰባው አካል በህይወቴ የተበተነ ስብሰባ ያየሁት እሱ ነው። ብዙ ጊዜ አባይ በዛ አይታማም አንዳንዶች አባይ ቋጠረውን አባይ ነው የሚፈታው ይሉታል ስናይፐር ተኳሽ ነው የሚሉትና አልቻለውም ግን ይሄን ስብሰባ እና ተበተነ ሄዱ ዳኞቹም ሄዱ የግ እንትኖቹም ፖሊሶቹም ምኖቹም ሄዱ ማንቀረን የፖለቲካ ሰዎቹ ቀረንና በአጋጣሚ ያልኩህ ኮሚሽነር ቀልደኛ ነው ያልኩህ ዲኤስል መጣና በል እንግዲህ ማክሰኞ እንገናኛለንና እንደ ቆምጫምባው ቀኝ እጄን ወደ ላይ አውጣ ምናምን አለኝ እና ምንድነው የምታወራው አልኩት የለም ማክሰኞ እንገናኛለን አለኝ። ሐሙስ ነው እንግዲህ ስብሰባው። እሺ ብለን ተተራርበን ሄደ እዛ ተመለስን ስብሰባ ማለት ነው። ስንመለስ የነበርነው የፖለቲካ ሊደርሺፖቹ ነን እና ደሳለኝ ነበር ዳኞች አስተዳደሩ ሌሎች ዳኞች ሄደዋል በሙሉ ሄደዋል። እነሱ በሙሉ እንዲሄዱ የተፈለገው እነሱ ነው። ደሳለኝ ዳኛ እሱ አለ ደሳለኝ አለ እንደውም በኋላ የስብሰባው ሜን ሊያዘው እሱ ሆነ በኋላና ፖሊሶቹ በሙሉ ሄዱ ዳኞቹ በሙሉ ሄዱ የቀረነው
ፖለቲካ ኮምፖነንት ያለን ሰዎች ያው ፖለቲካ ነው እኮ የደሳለኝምና አባይ ኮሚሽነር ወርቅነህ ቀረን እና አስተያየትም መስጠት አልተቻለም ቢኮዝ የሚያነሱት ነጥብ የዳኞቹ ትክክል ነው በኋላ እንግዲህ ልክ እነሱ እንደወጡ አስተያየት የሰጠው ደሳለኝ ነው የዳኞች ፕሬዝዳንቱ ማለት ነው ምን አስተያየት ሰጠ ሁሌም ስለማርሳው ማስታወሻም ላይ ጽፌው ስለነበረ እንግዲህ የህግ ተማሪ አይደለሁም ካዛባውት ይቅርታ ኢትዮጵያ የምትተዳደርበት ህግ ኮንቲኔንታል የሚባል ነው ኮንቲኔንታል ህግ ማለት ዳኞች ህግ አውጪው አካል የወሰነላቸው ብቻ ተርጉሞ የመስራት ማንዴት ነው ያላቸው እና የኢትዮጵያ ህግ እንደዚህ ነው የሚለው አለ ስለዚህ the only ያለው አማራጭ ለአዲስ አበባ ምክር ቤት በአዋጅ መልክ ቀርቦ ሁከት ይወገድልኝ እንዲቀር ማለት ነው በምክር ቤት ቀርቦ በምክር ቤቱ ከተወሰነ ወደደም ጥላም ዳኛው መፈጸም አለበት ሚንስ ሁከት ይወገድልኝ ብሎ የመጣ ዜጋ ዳኛ መብቱ አይደለም ስልጣን የለውም በቃ ስልጣኑን ይነፈጋል ማለት እንግዲህ ይሄ ተመልከት ህገ መንግስቱን እንዴት በጠራው እንደሚመታ ተመልከትና ይሄ እንግዲህ የዳኞች ምክትል ፕሬዝዳንቱ ነው ደሳለኝ ነው አሁን ደግሞ ፕሬዝዳንቱ ነው እና እንግዲህ ፕሪካልኩሌሽን ነበረው ፕሪካልኩሌሽኑ አሁን ያልኩ ነው ኮሚሽነር ሲሄድ ይሄን ብሎኝ ነው ሄደው ማክሰኞ ቀኝ እጅና ወጣ እንደ ቆንጫም ባያገኝ በዛ ነውና ስለዚህ መጀመሪያም ይሄ ካልተሳካ ይሄ ብለው የተገባ ነገር ነበረ ማለት ነው እና እኔ ጽፌ አመጣዋለሁ ረቂቁን አለ ያው ረቂቁ ተዘጋጀ አስቸኳይ የምክር ቤት ስብሰባ ተጠራ አዲስ አበባ ምክር ቤት እንግዲህ እንዳልኩ 30 ምናምን የተቋሚ አባላት ነው ያሉት ያኔ ኢዴፓና መያድ ኦርማድ ነበሩ እኛ አለን እና አዋጁ ምን ይላል የከተማዋን ልማት ለማሳለጥ ከእንግዲህ በፍርድ ቤቶች የሚሰጠው የሁከት ይወገድልኝ አሰራር ከዚህ በኋላ ተሽሯል ይላል ይሄ ነው እንግዲህ የሌብነቱ መነሻ ይሄ ስለሆነ ነው በደም ሰዓት ሰጥቼ ያነሳለሁትና ያው ምክር ቤት ገባን እንዳልባሌ እንግዲህ አንደኛ ተቃዋሚዎቹም እንዳይገባቸው ስለተፈለገ መጨረሻ ሰዓት አይ ቲንክ ሁለተኛው ቀን 2 ሰዓት ሲቀር ነው የቀረበችው ቺዋጅ እንደ ተራ እንዳልባሌ አዋጅ ነው የቀረበችው ሰው በተዳከመ ሰዓት ሌላ አዋጅ ጋር ማለት ነው አዎ ሌሎች አዋጆች አስፈጻሚዎች ምናምን ተነሱና ላስትሊ አንዳንዴ ይሄ ኢህአዴግ አንድ ባህር ያለው የመጨረሻው ሰዓት በተለይ አዲስ አበባ ምክር ቤት የሚቀርበው የመጨረሻው ሰዓት ክሪቲካሊ ካላየው በጣም አደገኛው ነገር ላስትሊ ነው የሚቀርበው ሰዎችም ለመሄድ ወይ ምናምን የሚጣደፉበት ሰዓት ነውና እንደ አልባሌ ነገር ቀረበች እና ያው የልማት አጀንዳ ምናምን ሲሪየስሊ ተነሳ አይ ቲንክ ያው ተቃውሞዎች ነበሩ ግን ጸደቀ ያው 139 ብቻ ነው የተቃዋሚ ያለው ሁላችንም እጃችንን አወጣን በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት እስር ቤት ውስጥ ስላለንና አንዱ የኢህአዴግ ትልቁ ብዙ ጊዜ የሚነገርም ሰማው ፓርላማ ጥርስ አወጣ ሊያወጣ ነው ምናምን ሪፖርተር ሲል ሰማለውና ያስቀኛል ለምንድን ነው የሚያስቀኝ የኢትዮጵያ ፓርላማ መቼም ቢሆን ጥርስ አወጣ ወይም ምክር ቤቶች መቼም ቢሆን ጥርስ የማውጣት ኢህአዴግ እስካለ ድረስ አይችሉም ይሄን አዋጅ አማረ አቆም ብዬ አላስብም የውስጥ መመሪያ በትዕዛዝ ነው ይሄ ትዕዛዝ ሳይሆን የውስጥ መመሪያ አለ እኛ ምክር ቤት ከማስገባታችን በፊት የፓርላማ የትኛው ምክር ቤት ስልጠና ነው የምንሰጠው አይተኮነ እና አንዱ ስልጠና ምንድነው የሚለው አዋጆች እና ፖሊሲዎች ላይ የኢህአዴግ አባላት በምንም መልኩ ልዩነት ማንሳት አይችሉም ድምጽ ሲሰጥ በምንም መልኩ ይሄ የውስጥ መመሪያ ነው እሱ ከሆነ ምክር ቤት ወንበራቸው መልቀቅ አለባቸው ምክር ቤት ወንበር ግን በህዝብ ምርጫ የተገኘው እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ሲሳይ የኢህአዴግ ወንበር ነው የሚባለው ወንበሩ
ግን ለምሳሌ ጸረ ሽብርተኝነት አዋጁ ወደ ሌላ እንዳልገባ ጸረ ሽብርተኝነት አዋጁ ብዙ የሚያጨቃጭቁ ነገሮች አሉት አይደል ለህሊና የሚፈትኑ ነገሮች ሻይ ብትጠጣ ከሽብርተኝነት ከተያዘ ሰው ጋር በአጋጣሚ ሻይ ጠጥተህ ብትገኝና ፎቶግራፍ ብትነሳ it's the end of your life እንግዲህ ለምሳሌ ዶክተር ብርሃኑ was እንትን አስተማሪ ነው እና ወይም አንድ ሻይ ቤት ገብቶ ሲጠጣ ተዋብረው ተጠጣ አለቀ ማለት ነው ይሄንን የሚቃወም እንኳን እንትን የላቸው ሊኖራቸው አይችልም የኛ የምክር ቤት አባላት ይሄ በህግ የተደነገገ ነው ሶ በመሰረታዊ ፖሊሲዎች ላይ በመሰረታዊ አዋጆች ላይ የተለየ ድምጽ መስጠት አይቻልም መጀመሪያ የምናስተምራቸው ይሄንን ነው ዋይዘው ምክር ቤት ከመግባታቸው በፊት በምን ብለው ነው ፓርላማው ጥርስ የሚያወጣው just tell me በመሰረታዊ ጉዳይ ላይ ልዩነት ካላነሳ በምን ጉዳይ ነው ጥርስ የሚያወጣው እና ብዙ ሰው ይሄን አይረዳም እና ናማረም አይ ቲንክ የህዝቡን አለማወቅ ተጠቅመው ነው ምናልባት ባልተለመደ መልኩ አሁን ምን እንዳልከው ኤርሚያስ ከዋናው እንትን እየወጣንም ቢሆን እንግዲህ አዋጆች እንደዚህ ደንቦች ምናምን ሲወጡ ያ የተለመደ ነገር ነው ኢህአዴግ የተለየ አቋም እንግዲህ በመመሪያ የተቀመጠ ነገር ነው አንተ እንዳልከው የተለየ ነገር አይዝም ግን አስፈጻሚ አካል ወደ መተው በአሉ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ሲሰጡ እሱ ኦፕን ነው በሱ ጉዳይ ላይ ችግር የለም ኦፍ ኮርስ የሰነዶቹም አሁን እኛ ስናሰለጥናቸው ባይዘው ምክር ቤት ከመግባታቸው ግን አቶ መለስ በነበሩበት ሰዓት ፓርላማው ላይ እንዲህ ያለ ነገር አይታይም አንድ ወር እናሰለጥናቸዋለን አሰራሩ ልንገርህ ብዬ ነው ሁሉም የምክር ቤት አባላት ከታች እስከ ላይ ሲመረጡ ያቅም ግንባታ ተብሎ የማስፈጸም አቅም የምትባል አንድ ፖሊሲ ያለች አይታት ከሆነ እሷ ፖሊሲ ላይ የምክር ቤት ሚና ሚላለ የምክር ቤት መስራት ያለባቸውና መስራት የሌለባቸው ይሄን ማድረግ ትችላላችሁ ይሄን ማድረግ አትችሉ የሚል ነውና ማድረግ የሚችሉት ነገር በአስፈጻሚው አካል በሚያቀርበው ሪፖርት ላይ መተቸት ይችላሉ ላይክ ጠቅላይ የስራና ከተማ ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይ ሚኒስትሩ ሪፖርት ይዞ ሲመጣ መተቸት ይችላሉ መብት ነው ግን ትልልቅ አዋጅ የፖሊሲ አጀንዳ ነው ተብሎ ይነገራቸው ይሄ ፖሊሲ ኢሹ ነው ተብሎ ተነግሯቸው ገባ በፖሊሲ ኢሹ ላይ አዋጅ ሊሆን መመሪያ ሊሆን ደንብ ሊሆን አሰራር ሊሆን የተቀመጠ ነገር ላይ ልዩነት ማንሳት አይችሉም እና ጥርስ አይኖራቸውም ወደዛ ንቶ ይሄንና የምክር ቤትም እኛ እጃችንን ስናወጣ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ሆነን ነው እንጂ ህሊናን ይጎዳሃል እነዛ ዳኞች ያነሷቸው 4-5 ነጥቦች የሚወድቁ አይደሉ መሬት ማንም ጭንቅላት ያለው ሰው የሚጥላቸው አይደሉ ግን ምክር ቤት ተጠራ ያው እንግዲህ አክቹአሊ እኔ ኮሚሽነር እንዳለኝ ቀኝ እጄን አላወጣውም ግራ እጄን ያወጣሁት ቀናስል ላይ ያለና ቀኝ እጁን ያሳየኛል ቀኝ እጄን አውጣውልና ታዛቢነት ላይ ያው ታዛቢ ይሆናሉ እንትኖቹና ግን ለኔ ትልቅ ታሪክ ነውና ሶ ይሄ ምንድነው ኢምፓክቱ ነው አይ ቲንክ ኤርሚያስ እንትኑ እንግዲህ አሁን ይሄ መጣበት መንገድ አጠቃላይ ገበሬዎች ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ወደዛ ሊመጣ ኦኬ እሺ ግልጽ እንዲሆን ለሰው ኢምፓክቱ ምንድነው ነው ምንድነው ይሄ ዋይ ውከት ይወገድልኝ በመታወጁ ምንድነው ያመጣው ለውጥ ያ ነው አሁን ከረንትሊ ለተነሳው ነገር ኢሹ የሚሆነው አብሬ ውሉን ላንሳ ከዚህ አዋጅ ጋር የተነሳ ውልም ላንሳልህና አንድ ውል አሊ አብዶና ሀያት at the same time ተዋዋሉ ያ ውል አይ ቲንክ በሌላ መጽሐፍ ላይ ሞልቷል መሰለኝና ለአያት ኤክስክሉሲቭ ራይት ተሰጠው የትኛው መሬት ከያዘ በኋላ ትንንሽ ህንጻዎች ቤቶች ሰርቶ የማስተላለፍ መብት ተሰጠው ለአያት እንግዲህ ምን ማለት ነው 500 ካሬ ሜትር ላይ ባዶ መሬት ላይ 3 በ3 ሰርቪስ ሰርቶ ዋናውን ቤት ሳይሰራም መሬቱን ይሸጣል ማለት ነው ያ ነው አክቹአሊም ሀፕን ያደረገው እንትኑ እሱ ነው ስለዚህ ሁለት ነገሮች አሉ ማለት ነው አንደኛ ሁከት ይወገድልኝ አዋጅ አለ ሁለተኛ የአያትና አሊ አብዶ የተዋዋሉት ውል አለ እንግዲህ አሊ ፍላጎት ነው ምናምን ግልጽ ነው ምንም በዛ ጥያቄ የለውም ሜሴንጀር ነው አሊ የነበረውና
ሶ ምን ሆነ ማለት ነው የሆነው ነገር ሀያት ከ100,000 ካሬ ሜትር ከዚህ እስከዚህ ይፈልጋለሁ ይላል 100,000 ካሬ ሜትር የአርሶ አደሩ ማለት ነው ቦሌ ላይ ኮልፌ ቀራኒዮ ከዚህ እስከዚህ አስለቅቁልኝ ይላል ሶ የስራና ከተማ ልማት ስራ ሄዶ ገበሬውም አይጠየቅም ተመን ነው የሚሰራለት ከ100,000 በ100,000 ያቺ 2 ብር ከምናምን ነበረች በኔ ሳስታውሰው በካሬ ሜትር በኋላ ወደ 4 ብር ሄዳለች መሰለኝ ይተመንለታል በቃ አርሶ አደሩ መጠየቅ የሚችለው 100,000 ካሬ ሜትሩ የሚወሰድ ከሆነ 100,000ዋ በካሬ ሜትር በ2 ብር ከምናምን አባስተህ ወይም በ4 ብር በኋላ 4 ብር ሆነ መሰለኝና በ4 ብር አብሳ ወይ 40,000 ወይ 100,000 ወይ 200,000 አርሶ አደሩ የመጠየቅ መብቱ ይሄና ይሄ ብቻ ነው እንጂ የተሰጠኝ ገንዘብ ያንሳል ከቦታዬ የተፈናቀልኩ ነው መጨረሻዬ ምንድነው ቤተሰቦቼ ምን ላርጋቸው ብሎ ማንሳት አይችልም ፍርድ ቤትም ቢሄድ ፍርድ ቤቶች ውከት ይወገድልኝ መስጠት አቁመዋል አዋጁ ለዚህ ነው አዋጁ ይሄ ነው ትርጉሙ በዚህ መሰረት I think ከ4.8 ሚሊዮን ካሬ ሜትር በላይ የአርሶ አደሩ ተቀማ ከ4.8 እስከ 5.2 ሚሊዮን ካሬ ሜትር ስኩዌር ካሬ ሜትር የአርሶ አደሩ መሬት ተቀማ በኮልፌ በቦሌ በየካ በጉለሌ እንኳን ሬድ ነው አሁን መታያቸው እነዚህ በሙሉ የአርሶ አደር በነገራችን ላይ በወቅቱ 29 የገጠር ቀበሌዎች ነው የነበሩት አዲስ አበባ 29 የገጠር ቀበሌ ነበራት እነዚህ የገጠር ቀበሌዎች ናቸው ይሄ ነገር የተፈጸመባቸው አርሶ አደሩ በቦታው በንብረቱ ላይ የመደራደር ወይ ደግሞ የመወሰን ስልጣን አልነበረው በአዋጁ መሰረት ወይ ማለት በአዋጁ መሰረት በእሱ በያዘው ንብረት ላይ አንድ የፈለገ አካል ባለሀብት ማንንም መጥቶ መሬቱን ከፈለገ በተተመነለት መሰረት ገንዘብ ይሰጠዋል ማለቆ መሄድ ነው በቃ ገበሬው ካሬ ሜትሩ ይሰላለታል ለምሳሌ ሲያርስበት የነበረው መሬት 200,000 ካሬ ሜትር ቢሆን ይሄ በስራ አስፈጻሚ የጸደቀ በካሬ ሜትር ስንት ብር ካሳ ይከፈላል የሚለው በካሬ ሜትር ጸድቋል 4 ብር እንዳልኩ 5 ብር 10 ብር ከቦታ ከዞን ይለያያል ስለዚህ 200,000 ካሬ ሜትር ካለው 200,000 በ4 ብር 800,000 ብር ወይ 600,000 ብር ያገኛል ማለት ነው ከዛ ውጪ ሌላ ጥያቄ የለውም ኢቭን ያመረተው ምርት አንዳንዶቹ ጋር በጣም ምታዝነው ጤፍ እየተረገጠ ነው የተሰራው ጤፍ እየተረገጠ እነዚህ ትንንሽ ጎጆዎች የተሰሩት አያት የሰራቸው 4 በ4 ቆርቆሮች ጤፍ ምርት ጤፉ አልተሰበሰበም ሲንደው ማሳ እንኳን ቢሰበሰብ ምን አለበትና የተዘራ ማሳ ባለበት ነው መሬቱን አርሶ አደሩ የተቀማው ይሄ አንዱ ገጽታ ነው ሁለተኛው ገጽታ ማን የተወሰደበት የሚለው ትንሽ ፓራዶክስ የሚመስለኝ ያሁኑ አመጽ ይሄ ነው አየ ግራ ጋባይ ነገርና ለኔ ከ95% በላይ ይሄን መሬት የተነጠቀው የኦሮሞ ልጆች ናቸው እና ለሪል ስቴት ብቻ ነው የ4.8 እስከ 5.2 ሚሊዮን ካሬ ሜትር ያርሶ አደሩ የሪል ስቴት ብቻ ነው ባይዘው ከዚህ ውስጥ ካልተሳሳትኩ ከ1.5 በላይ ካሬ ስኩዌር ሚሊዮን ስኩዌር ካሬ ሜትር የተሰጠው ለአያት ነው አያት ነው የወሰደው እንግዲህ ቀደም የነገርኩ ነው አያት ስብሰባ ላይ ነበረ አያት ውል ተዋውሏል መሬት እየወሰደ ያለው አያት ነው እና ከአያት በስተጀርባ ያለው ማን ነው የሚለው ወሳኝ ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው ለኔ ግን ማለት አያት የመጀመሪያው ሪል ስቴት ስለሆነ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ሰውየው እስር ቤት ናቸው በኋላ ላይ ራሱ ሰፊ ታሪክ ይሆናል እንግዲህ ይሄን እንተው እንግዲህ የነበረው አባይ ነው
ሜንሊ ይሄን ነገር ሲያስፈጽም የነበረው ስለዚህ ይሄ ወንጀል ነው ወንጀሉ መጠየቅ ካለበት እኔ ሁላችንም በየደረጃው ይደርሰናል ግን ሜንሊ አባይ ጥያቄ የሆነ ይመስለኛል ገንዘብ ይሰድ አይውሰድ ሼር ይኑረው አይኑረው ዋትኤቨር የተከተለው መንገድ ግን የኦሮሞን አርሶ አደር የማጥፋት እና ኤክስትሪክት የማድረግ እርምጃ ነው የተወሰደውና እንግዲህ 29 የገጠር ቀበሌ በዚህ መልኩ ከጥቅም ውጪ ሆነ እንግዲህ በአንድ ቤተሰብ አንድ ቀበሌ ሞሮለስ እስከ 1000 የአርሶ አደር ቤተሰብ ይኖራል 1000 አባወራ እና አርሶ አደሩ 5 ቤተሰብ ቢኖረው እንግዲህ 5000 ሰው አካባቢ ነው አንዷ ቀበሌ 5000 በ30 ብታባዛው 150000 የአርሶ አደር ልጅ 150000 የአርሶ አደር ወጣት 150000 አባወራ እማወራ ይገቡበት አይታወቅም የተደረገ ጥናት አለ ለምሳሌ ተናቅሎ ይደረሱ ዴፊኒትሊ ጥሩ ፖይንት ነው ያነሳው ሲሳይና ያማል ይሄ በጣም ያማልና አየህኔ አሁን ለአሁኑ ወጣቶች ማነሳው ጥያቄ ይሄ ነው ይሄ አላመማቸውም ነበር ወይ ማቁትም ነበር ወይ እንግዲህ የኦሮሞ ልጆች ናቸው 150000 ሰው ዘር ማጥፋት ነው ባይዘው የተፈጸመው ለኔ ዘር ማጥፋት ነው ዘር ማጥፋቱን ኤክስፕሌን አደርጋለሁ ተራ ወንጀል እንዳይሆን አጋቂ ያለው ምሳሌ ልስጥ በምሳሌ ማስረዳቱ ኢምፖርታንት ይመስለኛልና የአንድ ሰው ምሳሌ ሲሰጥህ የ10000 ሰው አድርገህ እንድትወስድልኝ ይፈልጋለሁና ሁለት ምሳሌዎች ልስጥ አንደኛው ከተወለድኩበት አካባቢ ልነሳ ሁለተኛው በስራ ላይ ያጋጠመኝን ላንሳለህ በተወለድኩበት አካባቢ እንዳልኩ ኮልፌ ቀራኒዮ ነውና አቶ ንጉሴ የሚባሉ የሰፈራችን ከኛ ቤት ወደ 5 ደቂቃ መንገድ ያስኬደ የታወቁ የኦሮሞ ባለሀብት ናቸውና ምታቀዋል ቤተል ሆስፒታልን ታቀዋል የተሰራበት አይደል ቤተል ላፍቶ አልኩኝ አንፎ ጫካን ምናምን ታቀዋል እሱ የሱ ባለቤት ናቸው ያካባቢ ማለት ቤተል ሆስፒታል ቤተል የተሰራበት እና ከቤተል ወደዚህ በሙሉ ያሉት መሬቶች የሳቸው ነው እና ቸሩ ይባላል ልጃቸውና የኔ ጓደኛዬ ነው ክላስሜቴ ነው የአንደኛ ክፍል የሁለተኛ ክፍል ክላስሜቴ ነውና እሳቸው የሚታወቁት በኦሮሞ ናቸው በጣም ይሄ ካልቸራል የሆነ ነገር አለ እነሱሳቸው ቤት ጠጅ ቤት አላቸው ትልቅ ጠጅ ቤት አላቸው የሰፈሩ ሰው ሄዶ ሚዝናናበት ትልቅ አዛውንቶቹ ለማለት ነው እና በጣም የሚከበሩ ሰው ናቸው ይሄ የኦሮሞ ባህሎች አሉ ያዛ ቤት ይከበራል በጣም እና ያንን ጋሻ መሬት የሚያርሱ ሰው ናቸው ሰውየው ቸሩ ማለት ልጃቸው ጡንቻው በየሳምንቱ አንድ ክላስ ነን ብያለውና አህያ 5-6 አህያ እህል እየጫነ ሁሌ የእህል የሚሸጥበት ቦታ በረንዳ እህል በረንዳ ሄዶ የሚሸጥ ሰው ቸሩ እንደዛ ነው በቃ ምንመካበት ሰው ጡንቸኛና በየሳምንቱ 5-6 አህያ እየጫነ እህል ሸጦ የሚመጣ ሀብታም ነው ኦኬ እንደው ስፔሲፊክ ላርገው ብዬ ነው አድማሳይ ከምናረገው ምንድነው የሆነው ኢሚዲየትሊ እኚህ ሰውዬ መሬታቸውን ተቀሙ እና ብዙ 100,000 ብር ተሰጣቸው በመጀመሪያው ወቅት በካሳ መልክ ከአመት በኋላ ቢኮስ አርሶ አደር ናቸው እንዴት ገንዘብ ማኒፑሌት እንደሚደረግ ምንድነው የሚሰራው የሚለውን አቁም ቴክኒኩን አልተማሩም በሙሉ የአጠቃላይ አርሶ አደሩ ታሪክ ነው ማነሳው እና ያንን ብር አጠፉት ኮምፕሊትሊ አንዳንዶቹ ፎርዛት ማተር ታክሲ ነው የገዙት አስተውለህ ከሆነ አንድ ሰሞን አርሶ አደሩ ልጅ የታክሲ ባለቤት ሆኖ ነበር አስተውለህ ከሆነ በደንብ አላስተዋልክ ይሆናልና ታክሲ ገዙ በስድስተኛው ወር ታክሲዋ አውት ኦፍ ሰርቪስ ሆነች
አቃለቀ ማለት ነው እነሱ ኑሮና ያ ቸሩ ምልህ ያን ወጠምሻ ጎረምሳ ትላንትና አህያ እህል ጭኖ የራሱን እህል ጭኖ እንትን በረንዳ እየሄደ የሚሸጥ የነበረ አሁን ያለበት ሁኔታ ቸሩ ያካባቢው ሰው እህል በረንዳ ይገዛል እህል ያኛ አካባቢ ሰው እና በታክሲ ምናምን ማስጫን ስለማይችል ቸሩ ጋር ማታ ሄደህ ትነግረዋለህ የኛ ቤተሰቦች እንደዛ ነው የሚያደርጉት ስለዚህ ድሮ ቸሩ የራሱን እህል ይዞ ሄዶ ይሸጥ ነበር ዛሬ ደግሞ ቸሩ የሰው እህል ከበረንዳ ይዞ ይመጣል 5 ብር ይቀበላል በጫናው አህያ ይሄ ነው እንግዲህ የቸሩ ታሪክ ያርሶ አደሩ ታሪክ የብዙዎቹ ያርሶ አደር ታሪክ ይሄ ነው ያርሶ አደር ልጆች ተረተኛል ብዬ ስለማስብ ነው ድሮ የራሱን እህል በረንዳ ወስዶ ይሸጥ ነበር አሁን ከበረንዳ ሰዎች የገዙት እህል የትራንስፖርት አገልግሎት ነው ባያም ወረፋ ነው የምትይዘው የአካባቢው ሰው ይሄድና ቸሩ ያመጣልኛል ብሎ ወረፋ ይዛልና ወረፋ ይዘ አሁን አህያ ብቻ ይዞ ቀረ ማለት ነው የንብረቱ መጨረሻ ላይ አህያው ነው ማለት ነው ድሮ ግን መስመር እኛንም ይጋብዛል አባቲ ጠጅ ቤቱ ተዘጋ የአባትየው መጨረሻ እውነት ለመናገር አላቆም ግን ቤታቸው ኮምፕሊትሊ ተዘጋ ኮምፕሊትሊ በቃ ያ ድሮ የምታየው ጸጋ ድሮ የምታየው ምናምን ጠጅ ቤቱም ተዘጋ እኮ ይያልኩ ነው እና ይሄ ነው የሆነው እንግዲህ ስፔሲፊክ የቸሩን አነሳውል እንጂ በሙሉ እነ ከተማ ምናምን ይባሉ ደግሞ ገጠር ከኛ ጀርባ የነበሩ ልጆች ነበሩ ታክሲ ገዙ ፋይናሊ ሞቱ ሁለተኛውን ስቶሪ ልንገርህ ኦርጋናይዝድ የሆነ ስቶሪ ስለሆነ አቃቂ ቃሊቲ ስራ አስፈጻሚ ነበርኩ ብያለሁና አማኑኤል ልማት ድርጅት የሚባል ኤንጂኦ ይቋቋማል እዛ አቃቂ ላይ እና አማኑኤል ተሰማ የሚባል ነው ባለቤቱ ጥሩ ሰው ነው እና አማኑኤል ምን ላይ መስራት ይፈልጋል ያኔ ነው እዛ ስራ አስፈጻሚ ነበርኩ ብያለሁ ምን ላይ መስራት ይፈልጋል ለምን አርሶ አደሩ ጋር ገብተን ስለ ኤችአይቪ ኤድስ አንሰራም የሚል ጥያቄ ያነሳልኛልና which is good እንስራ ብለን ሄድን በኋላ አንድ የቀበሌ ካድሬ እዛ አማኑኤል ልማት ድርጅት ሻይ የምታፈላ ሴትዮ አለች እና ሶጣ ኤርሚያስ እቺን ሴትዮ አያሃት ምናምን አለኝ አዋልኩት የዛሬ 4 አመት ብታያት በፈረስ ተደርጎ በቅሎ ከፊቷ ሁለት በቅሎ ከጀርባዋ ተደርጋ የምትሄድ ሴት ነበረች አለኝ ምንድነው ያለው በጣም እንትን ስላለኝ ምንድነው አልኩት እና የሀብታም አርሶ አደር ሚስት ነበረች አለኝ ሰውየው ከገጠር እህል ይዞ መጥቶ ከዛ ቂሊንጦ እንትን አንድ ገርሶ የገጠር የአዲስ አበባ ገጠር ቀበሌ ነው ይዞ ይመጣል እህል ይሸጣል ባሏ ህዝቡን ይጋብዛል በበቅሎ የሚሸኝ ነበር የነበረው ፋይናሊ መሬቷ ተቀማል እና በጣም በብዙ ሺህ ካሬ ሜትር ተቀማ ባልየው መቀማት ብቻ ሳይሆን ያው ካሳ ተሰጠው እና እንግዲህ ገበሬ ነው ምንም ማድረግ አይችልም እና የነገረኝ ነገር ምንድነው ሰውየው በብስጭት ከመጠጣት ጀመራል መጠጣት ብቻ አይደለም ሴቶችም ጋር መግባት ጀመረ ይሄ እነዚህ ስገላቸውን የሚሰጡ እህቶቻችን ጋር ማለት ነው እና ፋይናሊ ያው በሽተኛው ነው ማለት ነው የሚያሳዝንህ ነገር ሰውየው በሽተኛ ከሆነ በኋላ ልጅ ወልዷል ኦኬ ስለዚህ የተወለደው ልጅ በሽተኛ ነው ማለት ነው ሴትዮዋ ጎረምሳ ልጅ ነበራት ጎረምሳው ልጅም ካሳ ስላገኘ እሱም እንዳባቱ ወልዷል ፋይናሊ ሲነግረኝ እናት መጀመሪያ ባሏን ቀበረች መጀመሪያ ቀጥሎ መሬቷን ከተነጠቀች በኋላ የወለደችው ሕፃን ልጇን ቀበረች ቀጥሎ ትልቅ ልጇን ጎረምሳዋን ልጇን ቀበረች መጨረሻ ላይ ሻያፍ ሆነች
ጎዳና ወጣ ማለት ነው የአማኑኤል ልማት ድርጅት። ይሄ ነው ውጤቱ እንግዲህ ይሄ የሺዎች ነው እና ቡና ማፍላት የሚል ፕሮግራም ዲዛይን አድርገን ገባንና አርሶ አደሩ ጋር እኔ መቀጠል አልቻልኩም ሆነስትሊ ህሊናዬን ጎዳኝ እና እንደውም አንድ ታስታውስ ከሆነ የእሁድ ፕሮግራም ላይ የኤችአይቪ ኤድስ ኤፍኤም ላይ የሚያቀርብ ልጅ ነበር አገር ጥሎ የወጣ ልጅ በጣም ጥሩ ጋዜጠኛ ነበር ስሙን ረሳው ዳግማይ እና ዳግማይን ፕሮግራም ያዝልን ብለነው መጥቶ አውርተን ነበር ከዳግማይ ጋር በስልክ እና እዚህ ጋር ቡና ጠጡ ፕሮግራም ተይዟል አንድ ሁለት ካሰራውት በኋላ እንትን አቆምኩት ምክንያቱም አሁን የምትሰማው ስቶሪ ይሄ ስቶሪ ነው ኦኬ እናት ባሏን የምትቀብርበት ቀጥላ ልጇን የምትቀብርበት ትንሽ ልጇን ቀጥላ ጎረምሳ ልጇን የምትቀብርበት መጨረሻ ላይ ቀባሪም የላትም ማለት ነው ይሄ የሺ አርሶ አደሮች ታሪክ ነው የኦሮሞ ልጆች ናቸው ብዙዎቹ ቂሊንጦ አቦ ጨፌ ገላን ወይ ብላ ማርያም ወዘተ የሚባሉ የገጠር ቀበሌዎች ታሪክ ነው ስለዚህ ኢንድ ሪዛልቱ ለኔ whatever ትርጉም ይሰጠው ለኔ ኢንድ ሪዛልቱ ጄኖሳይድ ኦህዴድ ምን ይል ነበር እንግዲህ እኔ ቀደም መጀመሪያ ስነሳ ያነሳሁት ነገር ነው አዲስ አበባ የማናት የሚለው ነው ምን የሚያስጨንቀኝና ባለቤት አልባናት የሚል አንስቼልሃለሁና እንግዲህ በኋላ ላይ የመጣልኝ ነገር ነዋሪ አልባናት የሚለው ነውና የትኛውም ድርጅት ኦቨርኦል ኦህዴድ ብቻ ሳይሆን የትኛውም ድርጅት ኦህዴድ ምናልባት እንደ ሰዎች የሚፈናቀሉት ነው ብዬ ጉዳያቸው ከህዝብ አጀንዳ ጋር የተያያዘ አይመስለኝም ስፔሲፊካሊ አዲስ አበባ ስለሌላ አይደለም ያወራለሁት እና they don't care አርሶ አደር ተፈናቀለ አልተፈናቀለ አጀንዳው የኦሮሞም ቢሆኑ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ናቸውና የኦሮሞ መሬት የማን ነው እንጂ ጥያቄው የኦሮሞ ህዝብ የማን ነው የሚል ጥያቄ አይደለም ስፔሲፊክ የአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ስለዚህ እሳት አገባው ወይም ምልልሱ የነበረው አዲስ አበባ ነኛ ማድረግ የኛ ለማድረግ ፌደራል የኦሮሚያን ከተማ ወደ አዲስ አበባ ማምጣት ወደ አዳማ መውሰድ እነዚህ ናቸው ሴንትራሊ ዲስከስ የሚደረግባቸው ኢሹዎች ስለዚህ ኦህዴድ በባህሪውም አዲስ አበባ ላይ ሚና ነበረው ብዬም አላስብም ኢቭን የአዲስ አበባ ኢህአዴግ ኮሚቴ የሚባለው ውስጥም እንግዲህ እስከማስታውሰው ድረስ ቀና ሶና የሚባል ነበር የነበረው በኋላ ላይ እሱም በህመም ወጥቷል ስለዚህ ኢቭን አዲስ አበባ ኮሚቴ ውስጥም ውክልና አልነበረውም ኦህዴድ እኔ በነበርኩ ሰዓት ከኔ በፊት ባሊ አብዶ ዘመን ቅድም ያነሳውልህ ነው ዋንኛው ፈላጅ ቆራጩ የነበረው ተስፋ ማርያም ነው የህወሓት ታጋይ ነው ነባር ታጋይ ነው እንደውም አንዴ በጣም የሚያስቀው መጽሐፉ ላይ አንስቼዋለሁና አሊ አብዶ ግምገማ ላይ ጨፌ ምክር ቤት ግምገማ ተካሂዶ ነበርና እንግዲህ ያኔ የህወሓት መከፋፈል ስለነበረ ተስፋ ማርያም በዛኛው ቡድን ነበረ በነተወልደ ቡድን ላይ ነበረውና ያው ችግሮቹ ሁሉ አካልና የችግሮቹ ሁሉ መጨረሻ ተስፋ ማርያም ላይ ተደመደመና አሊ እኔኮ አርቲፊሻል ቁልፍ ነበር የነበረኝ ከተማውን አርቲፊሻል ቁልፍ ነው የተሸከምኩት የሚል የግምገማ ሐሳብ አነሳና ኢቭን ኦህዴድ የመደበው አሊ አብዶ ራሱ አርቲፊሻልዋን ቁልፍ ተሸክሜ ነው ዞሮ የሚል ሰው ነው እንግዲህ ኦህዴድ ሪፕሬዘንት ሲሆን በእነዚህ ሰዎች ነው ሪፕሬዘንት የሚሆነው በእነ አሊ በእነ ኩማ በእነ አሁን ደግሞ በድርዲባ ሶ እነዚህ ሰዎች ሪሊ ኖሚናል ስልጣን ያላቸው ሪል ስልጣን ያላቸው የሚለውን በደንብ ማየት ተገቢ ይመስለኛል ከዛ ባለፈ ግን
አርሶ አደሩም የአዲስ አበባ ህዝብም ደንታቸው አይደለም የመሬቱ አጀንዳ ነው እንጂ አጀንዳቸው የህዝቡ አጀንዳ አይደለምና ተነጥሎ ወዴድ መታየትም ያለበትም አይመስለኝም እኔ ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአቶ ኤርሚያስ ለገሰ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር ዴታ የቀድሞ ሚኒስትር ዴታ ጋር ስናደርግ የነበረው ቃለ ምልልስ አልተጠናቀቀም ቀጣዩን ሳምንት ይዘን እንመለሳለን tuttuqaan naqaase namana gamteetti jirrafuun ankaaddaame bulloon fi addaamma yooniin gubadda akkamiin dachiitu ansi nama laa ta'u kan xiyyataa ta'u kan sinna nyaata muka hodaati mukni baala qabu muka silkiitti mukni baala hin qabne gofee giyyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne ilafa qotuun gimbootaa fi osoo coqoorsin noyini dinaalolu undura dura osoo warkaan nuqabine ስለዚህ አሁን በዚህ ገለጻ የኔ ትንሽ ማተኮርበት ስለ መሬት ባለቤትነት መሬትን በአግባቡ ስለመጠቀም ስለ አምራቹ ጤንነትና ስለ ግባቶች ነው የፌደራል ህገ መንግስት እንደሚናገረው የገዢው ፓርቲ የፖሊሲ ሰነድ እንደሚገልጸው መሬት የህዝብና የመንግስት ነው ይላል ነገር ግን ዛሬ በእውነት መሬት የህዝብ ነው የመንግስት ነው የሁለቱም ነው በእኛ ግምት መሬት ዛሬ የማንም አይደለም መሬት የገዢው ፓርቲ ባለስልጣኖች የግል ንብረት ነው እንደፈለገ የሚሸጡት የሚለውጡት ጓደኛ የሚያፈሩበት በዘመድ አዝማድ የሚያከፋፍሉት ለወገን እያሉ ለነሱ ፓርቲ አባላት መመልመያ የሚጠቀሙበት ማማለያ ነው መሬት የተማረውን ሳይቀር ምሁሩን ሳይቀር ማሳወሪያ ሆኗል ዛሬ በአብዛኛው ምሁሩን አንዳንድ ቦታ ላይ በመንመለከትበት ጊዜ ስለ ፍትህ ስለ መብት ስለ እኩልነት የማያወራበት ጊዜ ደርሷል ምክንያቱም ይሄ ማሳወሪያ ነው ዛሬ በየከተማው በአዲስ አበባ ዙሪያና በሌሎችም ከተሞች አካባቢ በብዛት መሬት እየተሰጣቸው አፋቸው ተሸብቧል ስለዚህ አፍ መሸበቢያ ነው መሬት ዛሬ መሬት ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ውጭ የሚኖረውን ኢትዮጵያዊ ወደ ሀገር ውስጥ የመሳቢያ ማግኔት ሆኗል ደሞ ዲያስፖራ እየተባለ በአንድ ወቅት ግር ብለው መጥተው እዚህ ወገኖቻችን ስንት ዜጎች ሜዳ ላይ ወድቀው ይያሉ አንዲት ስንዝር መሬት የሌላቸው ወገኖች ይያሉ ነገር ግን በውጪ ቢያንስ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች መጥተው መሬት ተቀራምተው ሸጠውት ሄደዋል ስለዚህ ማግኔት የምንለው ለዚህ ነው መሬት ዛሬ ጥቂቶች በብርሃን ፍጥነት ተዝቆ ወደማያልቅ ሀብት የተመነጠቁበት መንኩራኩር ነው ብንመለከት አንዳንዶቹን ሀብታሞች አንዳንዶቹን ብንጠይቃቸው እንደውም በህዝቡ ዘንድ ታሪኬ ባጭሩ እየተባሉ የሚጠሩ አሉ እንዴት ነው የሀብት ከየት መጣ እንዴት አገኛችሁ ተብለው ቢጠየቁ እንደዚህ አርጌ እንደዚህ ለፍቼ እንደዚህ አርጌ አመጣሁ ማለት እንኳን የማይችሉ እንዴት እንዳፈሩት ገንዘቡን ራሱ እንዴት እንዳፈሩት የማያውቁ ስለዚህ መሬት እንደዚህ ነው ዛሬ መሬት የማንም አይደለም ይሄንን ሁኔታ ለማስተካከል ነው እኛ ጥረት እናደርጋለን በዜጎች መካከል በእኩልነት የሚከፋፈል ሀብት መሆን አለበት የምንለው መሬት ወሳኝ ሀብት መሆኑን እናውቃለን እኛ ኢትዮጵያውያን ከዚህ ሀብት ጋር ባለን ግንኙነት ምክንያት የዜግነት ደረጃችን በአራት ቦታ የተከፈለ ይመስለኛል መሬቱን የሚሰጡ አሉ አንደኛ ደረጃ ዜጎች መሬቱን ከነሱ የሚቀበሉ ሁለተኛ ደረጃ ዜጎች ደግሞ አሉ ሁሉም አይደለም መሬት የሚያገኙ ዛሬ እነሱ ሲቀባበሉ ቁጭ ብሎ ትይንቱን የሚመለከት ዜጋ ደግሞ አለ ሶስተኛ ደረጃ የበይ ተመልካች አራተኛ ደግሞ መሬቱን ተነጥቆ ተወልዶ ካደገበት እጥብቱ ከተቀበረበት ስፍራ እየተባረረ መሬቱ ለሌላ የሚሰጥ የዚህ ድርጊት ሰለባ የሆነ አርሶ አደር ደግሞ አለ ስለዚህ እኛ ለዚህ ነው የምንታገለው በተለያየ ደረጃ የከፋፈለውን ሀብት የሀገራችንን ዜግነት የሀገራችንን ህዝቦች በተለያየ ዜግነት ደረጃ የፈረጀውን ይሄንን ሀብት በኩልነት የማከፋፈል ለዚህ ነው እኛ ትግል የምናደርገው በሰላማዊ መንገድ ታግለን ይሄንን ስርዓት ለውጠን የመሪነት ሚና መጫወት አለብን የምንለው ለዚህ ነው መሬትን በአግባቡ መጠቀም ሌላው ጥያቄ ነው እያንዳንዱ ሜትር መሬት በአግባቡ ጥቅም ላይ መዋል እንዳለበት እናውቃለን ነገር ግን
ጥሩ እርሻ ማሳዎች የነበሩት ትናንትና ዛሬ ምንድነው የሚመስሉት? ዛሬ ግማሹ ድንጋይ ተሸክሟል፣ ግማሹ አጥር ታጥሮበት አንድ ዘበኛ ቁጭ ብሎ መንገድ ላይ ይጠብቃል። ምናልባት ያ ዘበኛ ዘመዶቹ ወይም ቤተሰቡ የተበተነበት ያ በአንድ ጊዜ የዛ መሬት ባለቤት የነበረ ሰው ሊሆን ይችላል። በአብዛኛው ይሄ ነው የተረዳነው። ስለዚህ መሬት ተገቢውን አገልግሎት ከሰጠ በኋላ ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች ዝም ብሎ የሚተው አለ። ለምሳሌ ማዕድን ከሚወጣባቸው አካባቢዎች ማዕድኑ ከወጣ በኋላ መሬቱ ዝም ብሎ ይተዋል። ስለዚህ ወደ ምድረ በዳነት የመለወጥ አደጋ ያጋጥመዋል። ስለዚህ ሊያገግም የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ለገደምቢ ወይም ሻኪሶ ወይንም ደግሞ አሁን ወደ ጉጂ አካባቢ ብንሄድ ያ መሬት ከጥቂት ዓመታት በኋላ ምን እንደሚሆን ልናውቅ አንችልም። ስለዚህ መሬት አገልግሎት ከሰጠ በኋላ እንደገና ደግሞ ሊያገግም የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። የአምራቹ ጤንነት ነው። ሌላው ደግሞ በቂ ምግብና ውሃ ያስፈልገዋል። በአብዛኛው ይሄ ያልተሟላ ለምሳሌ ውሃ ችግር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የሚፈሱ ውሃዎች፣ ወንዞች ራሳቸው ህይወት የሌላቸው ወንዞች ሞልቷል በአገራችን። እዚህ ሩቅ ሳንሄድ ምንም ህይወት የሌለው ወንዝ አለ በብክለት የተነሳ ማለት ነው። ያንን ደግሞ ትንሽ ሜትሮች ራቅ ብሎ የሚጠጣ ህዝብ አለ። ትንሽ ሜትሮች ራቅ ብሎ የሚጠጣ እንስሳ አለ። ያም እኮ ወገን ነው። ያም ሊያሳስበን ይገባል። ለምንድን ነው እነዚህ ቆሻሻቸውን የሚበክለውን በካያቸውን ለመቆጣጠር የሚያስችል ሁኔታ የማይፈጥሩት? ለምንድን ነው ከፋብሪካዎቻቸው ትርፍ ያገኙ ያሉ ግለሰቦች ለምንድን ነው ለሌላው ጤንነት፣ ለአምራቾቻችን ጤንነት፣ ለአርሶ አደሮቻችን ጤንነት የማይጨነቁት? ስለምንድን ነው መንግስት ስለምንድን ነው ይሄንን የማይጠይቀው? ሌላው ስለ ማዳበሪያ ጉዳይ ነው። መንግስት ስለ ማዳበሪያ አነሳ። ማዳበሪያ እዚህ ሀገር ውስጥ ሊመረት የሚችልበትን ሁኔታ ፈጽሞ ሊያመቻች እቅድ ስለመኖሩ አናውቅም። ለምንድን ነው ከሁሉ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ብዙ ገንዘብ የሚጠይቀው ነው አይደለም። ነገር ግን መድረክ ለማብራሪያ የተመደበለትን ሰዓት ጨርሷል። አመሰግናለሁ። ቱቱቃና ካሴ ነመና ገምቴቲ ይራፉን አንካዳሜ ቦሎም ፊያዳማ የሆንን ጉበዳ ከሚን ደቺቶን ሲነማላታው ከንቲያታታው ከንሲነኛታ ሙካወዳ ዲሙክኒ ባላ ቀቡ ሙካ ሲልኪ ዲሙክኒ ባላ ቀብኔ ጎፌጊያ ኢልመዲራ ለመገላፈት ሰብኒ ሴናን ቀብኔ ኢለፋቆቱ ጊምባታ ፌ ሶቾኮ ኦርሲኖይኒ ዲናሎዱ እንዱራ ዱራ ሶወርካ